السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسروام کے ساتھ میں حفظ علی. ناظرین، پاکستان میں پہلی بار IMF کے جو مشن ہے اس نے پاکستان میں ٹیکس نظام میں لیے گئے اقدامات کی پہلی بار تعریف کی ہے. وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بجلی کے نرخوں میں بھی کمی کا اعلان کیا ہے. دوسرا، پراپرٹی سیکٹر کو ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے. وہ کیا ریلیف ہوں گے؟ دوسرا، پہلی بار IMF کا جو مشن ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کر رہا ہے، سپریم کورٹ بار سے ملاقات کر رہا ہے. کیا وجوہات ہیں اور جو ہمارا ٹیکس نظام ہے اس میں کیا بہتری آئی ہے جس کا IMF اعتراف کر رہا ہے، اس پر گفتگو کریں گے. اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید عدیل حیدر صاحب. آپ بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، سینئر ممبر ہیں لاء ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. سید عدیل حیدر صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. وزیر اعظم پاکستان سے جو IMF کا مشن تھا اس کے MD نے پہلی دفعہ پاکستان میں جو ٹیکس نظام میں اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کی تعریف کی ہے. واقعی موجودہ حالات میں جو ٹیکس نظام بہتری آ رہی ہے وہ تعریف کے قابل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ابھی چند ہفتوں کے بعد IMF کا ایک مشن آنے والا ہے، ریویو جسے کہتے ہیں کہ ریویو آنے والا ہے. اور obviously IMF وہ ہمارے تمام جو فگرز ہیں، فیکٹس ہیں، اس پہ زیادہ نظریں رکھے ہوئے ہیں. obviously وہ کسی نہ کسی چیز سے سیٹسفائی ہوا ہے تو انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ میں ان اقدامات کی تعریف کی ہے. وہ اقدامات کیا ہیں؟ وہ اقدامات یہ ہیں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ پلس میں چلا گیا ہے، وہ بہتر ہوا ہے. آپ کی انفلیشن کا ریٹ کم ہوا ہے، آپ کی پالیسی کا ریٹ کم ہوا ہے، پالیسی ریٹ کم ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کی تعریف کی، اقدامات کی تعریف کی. اور اس کے بعد جو ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ، ماضی میں ہم نے دیکھا جب بھی ریویو مشن آتا ہے IMF کا، جب نیکسٹ ٹرانچ ملنی ہوتی ہے پیسوں کی، وہ ہمیشہ نئی شرائط اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے IMF. تو اس دفعہ یہ امید پیدا ہوئی ہے اس دفعہ شاید ڈو مور نہ ہو. IMF کا جو مشن ہے اور ہمارا پروگرام، کون سا پروگرام چل رہا ہے؟ IMF کے ساتھ ہمارا 25واں پروگرام ہے اور وزیر خزانہ صاحب نے بڑی امید دلائی ہے کہ یہ شاید ہمارا آخری پروگرام ہوگا، بلکہ انہوں نے تو بڑے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. جو آپ نے پہلے بات کی انٹرو میں کہ IMF کا ایک تو ملاقات ہوئی ہے UAE میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور دوسرا جو ان کا ایک سٹاف لیول کا ایک وفد آیا ہوا ہے، مشن آیا ہوا ہے یہاں پہ جو مختلف اداروں کے ساتھ ڈسکشنز کرتا آ رہا ہے. تو ایوبی صاحب ستمبر میں جب یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا تھا IMF کے ساتھ، اس میں 40 شرائط تھیں جن پہ ہم نے ایگری کیا. 25ویں پروگرام کے لیے 40 شرائط تھیں، اور یہ گورننس اور کرپشن یہ اس کے اندر ایک بیسک ایلیمنٹ تھا، شرائط میں شامل تھا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اچانک آ گیا ریویو، یہ اچانک مشن آ گیا، اچانک نہیں آیا، یہ پہلے سے طے شدہ تھا. اور انہوں نے تمام اداروں میں، دیکھیں جو بندہ پیسے دیتا ہے اور انہوں نے اپنے پیسے کا حساب بھی رکھنا ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے. باقی ملکوں میں نہیں ہوتا، پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو پچھلے تجربات ہیں IMF کے ساتھ وہ کوئی اچھے نہیں رہے. 25 پروگرام میں سے صرف ایک ہی پروگرام آج تک ہمارے پاکستان میں پورا ہوا، وہ بھی نواز شریف صاحب کے دور میں، صرف جس کے پورا پروگرام کی شرائط کو پورا کیا گیا. ہمارے کوئی، میں تو وہی کہا نا، ہمارے تجربات کوئی اچھے نہیں رہے ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے وہ جب بھی نیا پروگرام میں ہم جاتے ہیں، 25ویں پروگرام میں گئے تو شرائط بڑھتی گئیں، وہ 40 تک ہو گئیں. تو اس کے اندر ایک شرط تھی کہ گورننس اینڈ کرپشن کو جو ہے نا وہ انہوں نے واچ کرنا ہے اور اس کی ایک رپورٹ تیار کرنی ہے جو کہ 31 جولائی تک شائع کرے گا. اور اس کے اندر مختلف اداروں میں رول آف لا کا، منسٹری آف لا میں FBR کے ساتھ، اور FBR کے ساتھ یہ بھی ایک اور ہوا ہے کہ پالیسی کو انہوں نے FBR سے الگ کر دیا ہے، پالیسی منسٹری آف فائنانس کو دے دی ہے. FBR کا کام صرف آڈٹ اور ٹیکس کلیکشن رہ گیا. دیکھیں یہ تجربہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. IMF کی شرائط پہ ہوا ہے، ٹیکس پالیسی کو علیحدہ کیا گیا ہے اور ٹیکس کلیکشن کو علیحدہ کیا گیا ہے. FBR کی پالیسیز پہ نظر رکھ کے اگر ڈالیں تو کوئی خاطر خواہ کامیابی، پچھلی جو آنے والی پالیسیز ہے اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. پالیسی تو حکومت دیتی ہے نا، FBR تو نہیں دیتا پالیسی. وہ تو اپنے ٹیکس کلیکشن کے جو اقدامات ہیں ان کو اٹھا، پہلے پالیسی بھی FBR ہی بناتا تھا نا. ہاں، یہ بجٹ بھی FBR بناتا ہے. جو فائنانس کمیٹی کو بنانا چاہیے پارلیمنٹ کی کو. تاجر دوست اسکیم ایک پالیسی کی ہی ایک اس کی شکل تھی نا. پالیسی بنی تاجر دوست اسکیم کے تحت، اس کے اندر 23.5 ارب روپے کا ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا گیا جو کہ بری طرح فلاپ ہوئی. تو جو اشتہارات میں پیسے لگائے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے. وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو خیر ہمارے سامنے فگرز نہیں ہے. ٹیکس اقدامات کی جو تعریف کی گئی، تو اگر ہم PS کو دیکھیں، پوائنٹ آف سیل سسٹم جو انہوں نے بنایا تھا، اس پہ بھی FBR کا چیئرمین کا بیان آج بھی ریکارڈ پر ہے. انہوں نے کہا تھا دوسرے سال ہم 10,000 ارب کی جو کلیکشن ہے وہ POS سے کریں گے، لیکن آج وہ بھی فلاپ ہو گئی. نہیں، فلاپ نہیں کہہ سکتے، وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہے. اس کو لوگ اس سسٹم میں لے کے آ رہے ہیں، FBR لوگوں کو اس سسٹم میں لے کے آ رہا ہے، ریٹیلر کو. ہاں، اس کے اوپر مزید پالیسی بن کے اس کو تھوڑا سا فرینڈلی پالیسی، ٹیکس گزار دوست پالیسی آئے، آگاہی دی جائے، اٹریکٹ ہوں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سزائیں دینی ہے، امتیازی سلوک نہ ہو. جو امتیازی سلوک ہوتا ہے اس کی وجہ سے بد اعتمادی بھی پھیلتی ہے. مظلوم جو سیکٹر ہے وہ سیلری سیکٹر ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے. وزیر اعظم سے
سے IMF کی جو ملاقات اس کے بعد بجلی کے نرخوں میں کمی کا بھی کوئی اندیہ دیا گیا, پرائیویٹ سیکٹر کو ریلیف کا بھی کوئی اندیہ دیا جا رہا ہے, اور جس میں پاکستان بزنس کونسل شاید اس میں کوئی انہوں نے لیٹر لکھا وزیر اعظم صاحب کو یہ ابھی نہ کریں. آپ کیا سمجھتے کون سا وہ ریلیف ہے جو بجلی میں مل سکتا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کو مل سکتا ہے؟ جو وزیر اعظم صاحب نے جو ملاقات ہوئی IMF کے MD کے ساتھ, اس میں ایک اندیہ دیا, لوگوں کو خوشخبری سنائی, بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ کم ہوں گے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ کم ہوں گے. کسی بھی چیز کو بیفور ٹائم آپ گیج نہیں کر سکتے. ابھی یہ سیکنڈ ریویو جو آئے گا IMF کا, اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور یہ جو ابھی 14 فروری تک کا جو یہ مشن گیا ہے, اسٹاف لیول کا جو مشن گیا ہے, وہ جا کے جو obviously ایک رپورٹ تیار کرنی شروع کر دے گا, جو کہ 31 جنوری تک اس کی ڈیڈ لائن ہے اور وہ آنی ہے رپورٹ. ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, جیسے رانا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ 70 انڈسٹریز اس سے وابستہ ہے, اور یہ ایک انڈسٹری کی جو پراپرٹی سیکٹر ہے وہ ایک انڈسٹری کی صورتحال اختیار کر گیا ہوا ہے. اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریٹس ہیں, ود ہولڈنگ کے ریٹس ہیں, 236K ہے, 236C ہے, اس کو پچھلے بجٹ میں آپ نے کہا کہ جی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا, نیا ٹیکس بالکل نہیں لگا. جو آلریڈی ایگزسٹنگ ریٹس تھے ان کو ہی بڑھا دیا گیا, ود ہولڈنگ ٹیکس کے ریٹس بڑھا دیے گئے. 236K 236C کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ابھی تک جو شارٹ فال ہے, بجٹ آپ کا 5.6 اکٹھا کرنا تھا ارب روپیہ, وہ اس میں سے بھی شارٹ فال ہے. اور ایک اور میں آپ کو انفارمیشن, 285 ارب روپیہ ابھی جو پہلی چھماہی گزری ہے اس میں 285 ارب روپیہ صرف سیلری سیکٹر سے اکٹھا کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آلریڈی ایگزسٹنگ جو ٹیکس پیئرز ہیں, آپ کے پاس صرف ایک جو سیلری کلاس ہے وہ پھنسی ہوئی ہے, اس نے کیونکہ سیلری لینی ہے اور وہ ٹیکس کٹوا کے لینی ہے, اور جو بندہ گوشوارہ نہیں دے رہا وہ FPR نے بھی اس کو یہ 236K فائلر نان فائلر کو ریونیو میجر بنا لیا. یہ ریونیو میجر کے طور پہ یہ سیکشنز نہیں آئے تھے, یہ آئے تھے ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے. FPR نے کہا کہ اس کے اندر تو رس ہے, اس کو نکالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ٹیکس کی براڈنگ کرتے, ٹیکس بیس کی براڈنگ کرتے, انہوں نے اسی کو. ٹیکس نظام میں سب سے بہترین کام ہم نے پہلے یہ کیا, پہلے اپنے ادارے کی پرفارمنس کو بڑھانے کی بجائے ہم نے انکم ٹیکس میں ود ہولڈنگ لگانے شروع کیے. جب دیکھا نا اس کا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے, پھر سیل ٹیکس میں بھی لگانے شروع کر دیے. میکسیمم انڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو پالیسی 2024 میں جو بل پیش کیا گیا تھا قومی اسمبلی میں, ابھی تک اس پہ بحث ہے اور ابھی اس کو ہولڈ کر لیا گیا ہے, ایڈجرن کر دیا گیا ہے, ڈیفر کر دیا گیا اس بل کو. جو پارلیمانی فائنانس کمیٹی میں قومی اسمبلی کی, اس میں ابھی اس کے اوپر بحث جاری تھی. اس کے اندر مختلف تجاویز دی گئی ہیں. اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اپنے سافٹ ویئرز کو آپ اپڈیٹ کریں, FPR کو کہا ہے. اس کے اندر جو ایک چیز آ رہی ہے, سننے میں آ رہا ہے, جتنے فنڈز موجود ہوں گے, اویلیبل ہوں گے کسی ٹیکس پیئر کے پاس, وہ اتنے فنڈز میں سے کوئی ہو سکتا ہے 20%, 25% یا 30%. فرض کیا کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور وہ پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے تک پرچیز کر سکے گا. اور دوسرا یہ کہ اس میں سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ کرنا ہے. لیٹ سپوز آپ ہیں, آپ کو سال کے دوران انہیریٹنس آتی ہے, آپ دیکھیں وہ تو کورٹ کے تھرو آ رہی ہے, کسی بھی تھرو آ رہی ہے, آپ کے والدین آپ کو دے رہے ہیں, انہیریٹنس آ رہی ہے. اس کے اندر جو پارلیمانی کمیٹی نے جو سفارشات پیش کی ہیں, اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کریں, تاکہ اگر فرض کیا کہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ اور آ جاتا ہے, آپ کے پاس اویلیبل فنڈ پہلے 1 کروڑ روپیہ تھے, تو 1 کروڑ روپیہ اور آ جاتا ہے, 2 کروڑ روپیہ ہو گیا نا. تو آپ اپنی ریوائزڈ ویلتھ سٹیٹمنٹ یا ایک فائنینشیل سٹیٹمنٹ آپ فائل کر دیں. وہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, سافٹ ویئر کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر سٹیٹمنٹ فائل کر دیں اور اس ریوائز سٹیٹمنٹ کو کمشنر اپروو کرے اور آپ وہ چیز پرچیز کر لیں. ابھی جو یہ بل ابھی اوریجنل حالت میں ابھی جو سامنے آیا تھا, اس کے اندر تو یہ تھا کہ نان فائلر کچھ بھی پرچیز نہیں کر سکتا, گاڑی بھی پرچیز نہیں کر سکتا, وہ پراپرٹی نہیں پرچیز کر سکتا, وہ بینک نہیں مینٹین کر سکتا. اس کے اوپر چیئرمین FPR صاحب کا ایک بیان آ گیا کہ ہم بینکس کو ٹرانزیکشن کرنے پہ نہیں روکیں گے, صرف بینک جو ہے نا وہ رپورٹ کرے گا. تو بات تو یہ ہے کہ جو رپورٹ کرے گا, ابھی جو پہلی چھماہی میں جو پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں 2024-2025 کی, وہ 7,35,000 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. اس میں سے 5 لاکھ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ نان فائلرز نے کی ہیں. 7,35,000. یہ FPR کی ایک پارلیمانی کمیٹی کے سامنے FPR نے جو بریفنگ دی ہے پارلیمانی کمیٹی کو, فائنانس کمیٹی کو, شہباز رانا صاحب نے اس کے اوپر پوری سٹوری کی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں. 5 لاکھ بندہ نان فائلر ہے, وہ 5 لاکھ بندہ, اس کا مطلب وہ پوسٹ آڈٹ میں جائے گا. پوسٹ آڈٹ میں جو کیپیسٹی آف FPR ہے, اس کے اوپر آلریڈی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جو ابھی یہ 2024 میں جو یہ امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا ہے, اس کے اندر جو انہوں نے ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں کہ جناب کانٹریکٹ پہ آڈیٹرز جس بھی سیکشن کے تحت رکھے جائیں گے, آڈیٹرز کو رکھا جائے گا, ہائر کیا جائے گا. اب آڈیٹرز کانٹریکٹ پہ ہوں گے, یا وہ 1 سال کے لیے ہوں گے یا وہ 3 سال کے لیے ہوں گے. ان کی جو میعاد ہے
ہے उसकी जॉब की वो मुय्यन होगी, टाइम पीरियड है। अब लेट्स सपोज वो तो 3 साल के बाद चला जाएगा, उससे जो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है वो ब्रीच ऑफ डाटा का है। मैं, आप या राणा साहब, हम टैक्स ऑफिस रोज जाते हैं, फारूक साहब भी, ये बहुत अच्छी बात होगी कि तीनों टैक्स की फील्ड से रिलेटेड है। हम जाते हैं, हम किसी क्लर्क को भी डॉक्यूमेंट्स दे के आ जाते हैं, हमें पता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉई है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हमें उसके ऊपर एक ट्रस्ट है, क्योंकि हमें पाकिस्तान पे ट्रस्ट है, हमें पाकिस्तान के इदारों पे ट्रस्ट है, हम उसको दे आते हैं। हमें पता है कि ये हमारे डाटा को मिसयूज नहीं करेगा, ये 60 साल जिंदगी के यहीं गुजार के जाएगा। अब एक बंदा साल के लिए या 3 साल के लिए आया है, वो अगर डाटा इकट्ठा करके ले जाएगा, किसी ना किसी आरटीओ में, सीटीओ में, एलटीओ में उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, उस सीटीओ, आरटीओ, एलटीओ में मुख्तलिफ जोन्स में फिरना है, उसने ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है उसकी, उसको किसी जगह पे स्टैग्नेंट तो नहीं रखा जाएगा ना। तो अगर वो डाटा इकट्ठा करता जाएगा तो वो ले जाएगा, उसकी सिक्योरिटी का एफबीआर ने क्या साथ मेजर ली है। तो वैसे तो एफबीआर में वैसे भी सिस्टम को हैक करके वो इंफॉर्मेशन निकाली गई थी, लीकेज हो गई थी। हैकर्स की तो ये इवेंचुअली हो गया ना, ये तो किसी भी जगह पे कोई भी जो ये इलीगल एक्टिविटी है, एथिकल एक्टिविटी है, ये कहीं पे भी कोई भी कर सकता है। जो यहाँ पे ब्रीच अगर हुआ, आप वो सही कह रहे हैं, आप जो निशानदेही कर रहे हैं, अगर वो उनका जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो, इसमें हाल ये है कि आप अपने स्टाफ को ट्रेन करें, उनकी प्रॉपर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। वहां पे जो नए बच्चे अभी चंद दिन पहले एक रिजल्ट आया इंस्पेक्टर्स का, वो में कुछ 500 के करीब जो है ना इंस्पेक्टर भर्ती किए गए हैं, रिक्रूट किए गए हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें। बाहर से आप बंदे लेके आएंगे, पहले भी आप लेके आए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेके आए थे कोई 90s में, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? वहां पे क्या होता था कि केसेस मार्क होने स्टार्ट हो जाते थे, नेपोटिज्म स्टार्ट हो जाती थी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये तो अंदेशा है। लेकिन एफबीआर भी जो अपनी करता है, जिस तरह पहले आपने ताजर दोस्त स्कीम की बात की थी, पीओसी की हमने बात की थी, तो उसमें भी एफबीआर ने खुद ही तजर्बा किया था ना, स्टेक होल्डर की मुशावरत से बगैर किया गया। फिर आईटी का आज तक वो मसाइल चल रहे हैं। हमारी कौम को टैक्स देने की आदत नहीं है। मैं ये बड़ी बरमला ये बात करूंगा। देखो दिल साहब, टैक्स तो लोग इनडायरेक्ट तो सारे दे रहे हैं। टैक्स देने के लिए हम उनको एतमाद क्या किस तरह ले रहे हैं? एतमाद उसको दे हम क्या रहे हैं? मैं जनाब सुबह सो के उठता हूँ, पानी इस्तेमाल करता हूँ, उस पर भी टैक्स देता हूँ, जिस साबुन से नहाता हूँ उस पर भी टैक्स देता हूँ, जो रोटी खाता हूँ, खाना खाता हूँ उस पर भी टैक्स देता हूँ, जो पक्का चल रहा है, जो बिजली इस्तेमाल उस पर भी टैक्स देता हूँ, रात को सोता हूँ तो उस पर भी मैं टैक्स देता हूँ, हर चीज पर टैक्स देता हूँ। मेरा टैक्स का पैसा मुझे क्या छोटी है? क्या मुझे एक आम सिपाही रोकता पुलिस वाला, मुझे वो नंगा करके खड़ा कर देता है तलाशी लेते हुए, मेरे हकूक कहाँ गए? ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है पुलिस के या जो भी दूसरे हैं। अभी राणा साहब ने एक बात की, हम क्योंकि इस वक्त टैक्स की पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं, राणा साहब ने भी बात की रिफंड्स के हवाले से। रिफंड का सिस्टम इतना पुअर है एफबीआर का, हजारों दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, उसके ऊपर आप प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं जो रिफंड मांगते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले फारूक साहब की, राणा साहब की भी नजर से गुजरी होगी, एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 5 साल में 3.8 बिलियन रुपीस जो है ना वो मोबाइल यूजर्स ने जो टैक्स विदहेल्ड करवाया, उसमें से 5% लोगों ने उसका एडजस्टमेंट ली है, 95% लोगों ने उसकी एडजस्टमेंट नहीं ली। सर उसमें मजेदारी की बात ये है ना, अब सपोज कि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी, जैसे हमारे बच्चे हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इस्तेमाल करते हैं, हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं, जरूरत बन गई है ना मोबाइल। अब वो जो उसके ऊपर जो टैक्स करता है, उनकी तो टैक्सेबल इनकम नहीं है, उनकी तो कोई इनकम नहीं है। अगर वो रिटर्न फाइल करें और उसके अंदर वो रिफंड क्लेम कर दे तो एफबीआर की क्या सूरत हाल होगी? इनवाइस जो काटी जाती है उसका 1 रुपया जमा होता है। आप दिन में सोचें कितनी इनवाइसें करती होंगी, कितने पैसे जमा होते होंगे एक दिन में, और मंथली कितने जमा होते होंगे, वो उसका जवाब किसी ने दिया तक। दूसरा WWF 76 साल तक एफबीआर इकट्ठा करता रहा, वो डब्ल्यू वर्कर वेलफेयर का जो फंड था, पैसा था, कौन से वेलफेयर पे लगा, किसी ने जवाब दिया तक? अलमिया तो यही है ना, लोग क्यों टैक्स दें? मैं ये देखिए, आप घर चलाते हैं, घर में फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, ये पाकिस्तान को हम घर क्यों नहीं समझते? असल में बात ये है, उसके लिए हम पॉलिसी को बनाना होगा ना, वो कौम वाली पॉलिसी बनाना होगा ना। इम्तियाजी सलूक ना किसी के साथ ना करें, सबको एक रास्ते पर रखें। अगर मैं टैक्स नहीं देता तो मुझे इस मुल्क में, इस जमीन पे फिरने का कोई हक नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। एक बंदा SHO का बेटा है, वो सबको 22 पास खड़ा करके निकल रहा है, और एक गरीब बंदा पूरे जो टैक्स दे रहा है उसको वो निकलने नहीं दे रहे, खड़ा कर रहे हैं। देखो वो जो इम्तियाजी सलूक है कौम के साथ, आपकी जुडिशरी, आपके सारे सिस्टम को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और ये सारी चीजों को जांचने के लिए ही तो ये तारीख में पहली दफा ये एक मिशन आया है जो इन तमाम चीजों को जांचेगा। और शुरू में ही किस्मत ये कि वो मिशन यहाँ पे आया हुआ है और हमारा करप्शन में 2 दर्जे हम आगे चले गए। और जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, फिर रूल ऑफ लॉ की अमल दरामद भी दो ना। 133 से करप्शन के जो इंडेक्स है उससे 135वें नंबर पे हम चले गए हैं, 2 दर्जे ऊपर चले गए हैं। और
रिपोर्ट कब आई? ये रिपोर्ट आई उस वक्त जब IMF का यहाँ पे मिशन अपना काम कर रहा था। अब रिपोर्ट क्या आती है 31 जुलाई तक, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता मुझे ये पता है कि कुछ हफ्तों में वो IMF का जो मिशन है वो आने वाला है नेक्स्ट ट्रांच के लिए। वहां पे क्या मामलात होते हैं, जो अभी तक तारीफ की है MD ने, वो उससे कम से कम एक होप क्रिएट हो गई है कि शायद डू मोर का मुतालबा ना हो। IMF की शरायत के ऊपर वो बजट बनता होगा, इसलिए शायद स्टेक होल्डर को दूर रखा जाता है। बाबू लोग पॉलिसी बनाएंगे जैसे FBR में बन रही थी, और या अब वही बाबू लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बनाएंगे। आदिल हैदर साहब, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जिसकी रूह को पढ़ा जाए ना तो उसकी रूह ये कहती है हुकूमत और टैक्स देने वाले दोनों पार्टनर हैं। दो पार्टनर की मुशावरत से जो कुछ बनेगा दोनों मुशावरत से। अब जो ये FBR होगी, ये तो टैक्स कलेक्शन करने वाले इदारे हैं, कभी पार्टनर को पार्टनर समझा गया है? सर, कभी किसी की राय को मुकद्दम ही नहीं समझा गया ना, राय को वेटेज ही नहीं दी गई ना। पॉलिसी बेहतर हो सकती है अगर, तो देखिए ये रूटीन रविश यही रहेगी, मेरे मुतल्लक बंद कमरे में बैठ के टैक्स की पॉलिसी बननी है। ये नहीं है कि 25 करोड़ का 25 करोड़ टैक्स दे रहा है, मगर उनको इस चीज का इदराक करवाना कि जनाब आप लोग टैक्स दे रहे हैं, आप धारे में हैं, सिस्टम में हैं। ये जो सड़कें बन रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो हॉस्पिटल बन रही है, ये आपके टैक्स के पैसे से बन रही है। हुक्मरान अपने घर से पैसे नहीं लेके आता, उनको लोगों को बताने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। वो कहते हैं जब करप्शन हो रही है हमारा कौन सा पैसे जा रहा है। छोटी सी बात है ना, एक टैक्स पेयर से अगर ये कहूँ कि यार तू टैक्स दे रहा है तो सिस्टम में क्यों नहीं आता? हम मोटिवेट करते हैं, हम 3 बंदे बैठे हैं यहाँ पे, मोटिवेट करते हैं। जो बंदा पिछली दफा 10,000 रुपया टैक्स दे रहा था ना, कि मैं उसको मोटिवेट करता हूँ कि यार तू 20,000 दे, 15,000 दे, 18,000 दे, उसका बढ़ाता हूँ। और करना भी चाहिए, लेकिन इस दफा 17 लाख जो रिटर्न थी वो नील की थी। ये जब तक आप खौफ तारी रखेंगे ना, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, उठा के ले जाएंगे, बैंक्स को प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, हालांकि वो बंदा टैक्स दे रहा है। जो बंदा ऑलरेडी टैक्स दे रहा है ना, उसको इदराक करवाना कि आप टैक्स दे रहे हो, आप सिस्टम में आओ। ये बहुत आसान है, बजाय इसके कि जो टैक्स नहीं दे रहा उसे टैक्स। आदिल साहब, वैसे टैक्स नेट में आने वाला तो ज्यादा फायदा उठा लेता है, जितना उसके विद होल्डिंग के डबल टैक्सेस करते हैं उसने तो उसके वकील की फीस देके उससे डबल फायदा हो जाता है उसको। आप टैक्स दे रहे हैं मगर आप किसी सिस्टम में नहीं है, आप किसी को क्लेम कैसे कर सकते हैं कि मैं टैक्स पेयर हूं? आपका मोबाइल पे भी टैक्स कट रहा है, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपके विद होल्डिंग पे भी टैक्सेस कट रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। पहली क्लास से एज पर एज, अकॉर्डिंग टू द एज, टैक्स का एक सब्जेक्ट जो है ना वो शामिल करना चाहिए। ये हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। मैट्रिक की सनद देने से पहले रिटर्न भरना स्टूडेंट को आना चाहिए या नहीं आनी चाहिए? कम से कम इतना शऊर उसको मैट्रिक तक, इतना 10th क्लास तक इतना शऊर दे दिया जाए कि टैक्स दिए बगैर ये मुल्क नहीं चलना। आदिल साहब, आखिर में सिर्फ 1 मिनट, IMF कमीशन, हमारा टैक्स निजाम और पाकिस्तान हुकूमत क्या समझते हैं, किस तरफ हम जाएंगे? जरूरत है टैक्स बेस बढ़ाने की, और टैक्स बेस बढ़ाने के लिए हमें लोगों को मोटिवेट करना होगा, लोगों को ये बताना होगा कि आप टैक्स दे रहे हैं, आपने सिर्फ सिस्टम में आना है, आपने रिटर्न फाइल करनी है। और ये जो हमारी रिटर्न है ना 15-15 सफ़ों की, 10 सफ़ों की, इसको शॉर्ट करके, पूरी दुनिया में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लोग, 1, 2, 3 सफ़ों की रिटर्न है, वो शौक से फाइल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पेमेंट जो की। अभी ये बहुत अच्छी पॉलिसी है कि ये जो करने जा रहे हैं, ये भी IMF की ही शराइत में से एक शर्त है कि आप प्लास्टिक मनी से डिजिटल तरीके से पेमेंट करेंगे, या आप अपनी ऐप से करेंगे, या डेबिट कार्ड से करेंगे, या क्रेडिट कार्ड से करेंगे। इकोनॉमी जब तक डिजिटाइज नहीं होगी, डिजिटल नहीं होगी इकोनॉमी, जब तक सिस्टम पे नहीं आएगी, वो काला धन इस तरह घूमता रहेगा, जो जिसका पाकिस्तान को भी नुकसान है, इस कौम को भी नुकसान है। अब मैं फर्ज किया कि शॉपिंग करने जाता हूँ, 60,000 रुपए का, 70,000 रुपए का, 50,000 रुपए की पेमेंट करता हूँ मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो वो मैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे करूंगा तो वो मेरे रिकॉर्ड पे आ गई ना, तो वो मुझे एक्सपेंस शो करना है। अगर वो कैश देंगे तो शायद वो खजाने तक भी ना पहुंचे पैसा। बहुत शुक्रिया आदिल हैदर साहब। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, टैक्स नेट में आना चाहिए। टैक्स नेट में आने के फायदे हैं, क्योंकि आप जो सारा साल विद होल्डिंग के जरिए डबल पैसे अदा करते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर अपने पैसे को सेव करना है, इस मुल्क को सेव करना है, अपनी कौम को सेव करना है, तो लाजमी टैक्स नेट में आए। टैक्स नेट में आए बगैर अब गुजारा नहीं है, कि आने वाला वक्त जो मुस्तकबिल है वो टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी से आप नहीं बच सकते। अगले प्रोग्राम तक अफजल अयूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।